கருவேலம்பாடு வாழும் காப்பாரே அஷ்டபந்தனம் கொண்ட அருளாலே நாரணனே கும்பாபிஷேகம் புண்ணிய நன்னாளிலே நந்த பெருமாள் சுவாமி रक्तवत्वृक्तोक्षणः अनिलं सागरालाञ्जराहुञ्जतकृदाननं दिव्यात्वाप्यज्ञाद्यं दत्त्वा नमस्कारपुरं दत्त्वा रूपदीप निवेद्यादिकं दत्त्वा सर्वोपचारिकं सम्पूज्य मूलमन्त्रं यदा शुद्धित्वा अर्घ्यपात्रेण च सामान्यस्य स्वाहान्तमूलेन रात्रसमाध्यायाने दार्शनं दत्त्वा आदित्य सर्वलोकेश अन्तर्भागीरोधः शिवाहं निहारुद्धं अनुधानं देशिमे रये संज्ञात्यै सेव्यमानो विमलमुखदधुः शृङ्गवासाधनस्तो एवं वेद दोभामाजितनं वेद आजितनभान् भवति जवाकुसुमसङ्गासङ्गासवेदं महाकृतिं नमोनिं सर्वभावग्नं प्रणतोऽस्मि विभागगमो सूर्यासनादिमः पदान्वरम् आरिक्यं दत्त्वा आचार्याः प्रत्यक्षत्वेन सोमकुम्भसमीपं कृत्वा एकवत्रं दिगस्तन्द वत्मपुष्पकरत्वया मारेयो संयुक्ता वत्मादन समस्तरितमो ओं कृत्तिकायै नमो नमः कृत्तिका देवी आवाक्यावाहनादि अर्घ्यं दत्त्वा अर्घ्यदलेन उत्तरकल समस्त्रेण सम्प्रोक्ष मन्त्रेण अपगुण्ड्याडन्दाय नमः द्रवाय नमः वीराख्याय नमः वीराय नमः वत्माय नमः वत्मशोभने मोक्षे रोगिन्यासनाय नमः ओं रोगिणी मोक्तये नमः कामवासुये वत्मपुस्तरहरत्यया किरीटकुण्डलाकारां वत्मासनसुसंस्थिता रोगिन्यासनाय नमः रोगिन्ये नमो नमः आवाहनादित्यं दत्त्वा अर्घ्यदलेन द्वादशपालिकास्त्रेण सम्प्रोक्ष मन्त्रेण अपगुण्ड्या ओम पालिकादाक्षि अश्वत्थ स्नलादि विद्यस्य प्रदकृतः सूर्णै बालिकादि षडुत्तासनमसर्जयेत् कर्पूरायुक्तमे कर्पूरनिराजनदर्यामि एवं वेद यो भावायतनं वेद आयतनवान् भवति वेदोक्तं समर्पयामि मूलमन्त्रं यदा शक्ति च विक्तः वदत्रेण समर्प्य ॐ सुभुजमखिललोकं दन्तनाथं त्रिनेत्रं कुमुदयुगलकस्तं कोमलं बीजपात्रे सकलसकितलोकं सर्वबीजाधिपत्यं सकलभुवनवालिं विन्यसे कुम्भमध्ये ओं हं अमृतेतराधनाय नमः इति शुद्धजलेन लाभ्याम् सोमकुम्भजलेन पालिका द्वादशपालिकेन लाभ्या और कीर्तनवासिकेन सोमकुंभ अर्घ्यदलेन सोमवस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य सोमकुंभतोडि
महालक्ष्मी आसनाय नमः ओम महालक्ष्मी मूर्तये नमः ओम महालक्ष्मी महावल्ली मूर्तये नमः महावल्ली नमः तावाज्ञावाहनादि अर्घ्यं दत्त्वा द्वारपूर्वसखाय ओम सिद्धवे नमः इति सम्भोज्य द्वारमक्षिमकुम्भे अर्घ्यजलेन प्रेरणं प्रोक्त रजमन्त्रेण वहन्यानन्दधर्मणान वैदाख्यमङ्गद्वारमध्येन ओं सुमुखासनाय नमः ओं सुमुखेशमूर्तये नमः सुमुखो सज्जो वक्रः सदा भजगरान्वितः श्यामलाङ्गपर्वेश सर्वाभरणभूषिता दशंसस्य सन्मित्र शुद्धमगुणोज्ज्वलम् ओंकां सुमुखमूर्तये नमः ओंकां सुमुखाय नमः तावाज्ञावाहनाय यज्ञं दत्त्वा द्वारदक्षिणसखाय ओंकां सरस्वत्यासनाय नमः सरस्वती नमः आवाज्ञावाहनाय यज्ञं दत्त्वा अधोतुम्बरे ओंकां अस्त्राय द्वारपालकाय नमः समर्गाय नमः समर्गाय नमः रुद्रकारणेश्वराय नमः अहोरुद्राय नमः द्वार परिष्ठस्वजे ओंकां पुण्डरीकाक्षाय नमः ओंकां पुण्डरीकाक्षमूर्तये नमः रुद्राय पुण्डरीकाक्ष दक्षिणे च प्रक्षये ओंकां पुण्डरीकाक्षमूर्तये नमः ओंकां पुण्डरीकाक्षाय नमः आवाज्ञावाहनाय यज्ञं दत्त्वा निर्विकोणध्वजो ओं वामनासनाय नमः ओं वामनमूर्तये नमः वामनं नौणेञ्च नेदाञ्च वीरोद्धतो द्विजोनेशं द्वावाशञ्च फलदोर्णाशनाय नमः फलदोर्णमूर्तये नमः रक्तवर्णं नेत्रं च नागयज्ञोपवीदिनो यायाय फलदोर्णो ओं फलदोर्णमूर्तये नमः ओं फलदोर्णाय नमः फलदोर्णाधिपते ओं वज्राय नमः जावाज्ञावाहनाय यज्ञं दत्त्वा प्रजन्यमूर्तये नमः ओं प्रजन्याय नमः आवाज्ञावाहनादि सर्वोदानि पूजार्घ्यं द्वार दक्षिणकाशाहमूले ओं अशोकासनाय नमः सोहं रक्तवर्णं च दुभुजं चन्द्रलोचनं कृताञ्जलि ओं अगन्याय नमः ओं बुधाय नमः ओं बृहस्पतये नमः द्वार पूर्वकुम्भे ओं विद्यागलाय नमः विद्यागलामूर्तये नमः रक्तवर्णकवर्णेन्दो द्रिवक्रा चतुर्भुजः विद्यादिमलव्याज विद्याजलसन्निभा ओं विद्यागलामूर्तये नमः ओं विद्यागलाय नमः आवाज्ञावाहनाय सर्वोधरैः सम्पूज्य अर्घ्यं ओं गणपति नमः ओं महासरस्वती नमः महालक्ष्मी नमः ओं दृष्टे नमः द्वार दक्षिण सागमूले ओं संजीवासनाय नमः संजीवनासनाय नमः संजीवमूर्तये नमः द्वार दक्षिणकाले ओं भूतसञ्जीवनासनाय नमः ओं भूतसञ्जीवसनमूर्तये नमः आवरक्तवर्णं च द्विभजं च त्रिलोचना वर्णभूषिताः ओं अमृतेश्वराय नमः ओं जानोलोकाय नमः जनोलोकाय नमः धनोलोकाय नमः विधात्रे नमः धात्रे नमः अर्घ्यमः अधोदुम्बरे ओं अस्तद्वारपालकाय नमः ओं दवर्गाय नमः प्रवर्गाय नमः ब्रह्मकर्णेश्वराय नमः संयोगमूर्तये नमः संयोगमूर्तये नमः आवाज्ञावाहनाय यज्ञं दत्त्वा द्वार दक्षिणोद्भजो ओं संकर्षणाय नमः वारुण्यां संकर्षणं ददिशे नक्षत्रसन्निभो लोचनं दिशाभाषुतं गण्डाभरहरन्विदो ओं शङ्कर्षणमूर्तये नमः ओं शङ्कर्षणाय नमः तावाज्ञावाहनाय यज्ञं दत्त्वा वायुकोणध्वजो ओं सर्वनेत्रेभ्यो नमः वायव्यां सर्वनेत्रं रक्तवर्णं महाबलो लोचनं दशिवाशं दण्डाग्रहान्वितो ओं सर्वनेत्रे मूर्तये नमः सर्वनेत्राय नमः आवाज्ञावाहनादि अर्घ्यं दत्त्वा आचार्याः प्रदक्षक्रमेण उत्तरद्वारसमीपं कृत्वा उत्तरद्वारणम् अस्त्रेणाशं प्रोक्ष ओं आरोग्यधोरणासनाय नमः द्विभुजं त्रिनेत्रं च बाशों केशिनो कंसाकरारवदनम् आरोग्यधोरणं यसेनते ओं आरोग्यधोरणमूर्तये नमः ओं आरोग्यधोरणाय नमः आवाज्ञावाहनाय यज्ञं दत्त्वा ओं अथर्वणवेदाय नमः
अधर्वेदान्ते ओम अधर्वणवेदात्राय ओम अधर्वणवेदाय नमः ओम कलियुगाय नमः सम्पूज्य त्रिशूले ओम विष्णवे नमः ओम सावित्र्याय नमः ओम शुभदे नमः ओम वारवक्षिमे कारमूले ओम धनदाक्षाय नमः रत्नवर्णञ्च दुभुजञ्च सुलोचनम् कृताञ्जलिं गुणो जैवमानाभरणभूषिताः धनदमूर्तये नमः धनदाय नमः अवाज्ञावाहनयज्ञं कृत्वा वार पूर्वसाखमूले मोक्षं सदासनाय नमः सदासनमूर्तये नमः ततो रक्तवर्णञ्च द्विभुजञ्चलोचनः कृताञ्जलिं रोहेण नानावर्णभूषिता ओंखां प्रथमूर्तये नमः ओंखां प्रदाय नमः दावाज्ञावाहनाय सर्वोदरैः सम्पूज्य ओंकार सत्यलोकाय नमः सर्वलोकाय नमः मावाहाय नमः विभागाय नमः ओ राघवे नमः इत्याद्य द्वारपक्षिमकुम्भे ओंकार प्रतिष्ठित्वा ओंकार यवर्गाय नमः ओंकार सवर्गाय नमः ओंकार विष्णवे गणेशाय नमः ओंकार वामदेव विष्याय नमः पूज्य द्वारदोद्वद ओंकार सुमदासनाय नमः सुमुखं शतनाभं शौकशं सिद्धिमो योजनं त्रिमाधं चतुर्वर्णमभरान्वितम् ओम सुमुखमूर्तये नमः ओंकार सुमुखाय नमः दावाज्ञावाहन ऐक्यं दत्त्वा ईशानकोणत्वदो ओंकार प्रतिष्ठाकलाय नमः नित्यासनाय नमः ईशाने सुप्रदीप्तिकम् ओम ईशाने प्रतिष्ठितं दशांग धवलप्रभं विलोचनं दिवाशं चक्रवर्णमकुटोन्वितं ओंकार सुप्रीष्टमूर्तये नमः ओंकार सुप्रीष्टाय नमः आवाज्ञावाहन ऐक्यं दत्त्वा ओम पवित्रञ्जन्य नेदस्य सद्गाधर्मशुत्रः दिव्याप्त्य पूर्वादिक्षो ओम शेतुग्राय नमः सुमुखाय नमः ओम अश्वसे नमः यमुनाय नमः ओम यमजिह्वाहाय नमः ऊर्ध्वतुक्करे महागणपतये नमः सरस्वत्यै नमः मखालिक्ये नमः प्रतिष्ठान्तरकुम्भे ओम देवसेनासनाय नमः ओम सर्वमेव देनाप्नोति सर्वं जयति आचार्याः वेदिकामध्ये ओम शिवं कलशमस्त्रेदासं प्रोक्षे मन्त्रेण ओम शिशदागराय नमः ओम सर्वकर्षणाय नमः शादयोगिने नमः ओम सर्वोक्तहाय नमः ओम सर्वेश्वराय नमः जगत्साक्षाय नमः ओम स्कन्धाय नमः ओम साक्षिणे नमः ओम सुदर्शनाय नमः ओम सुरनन्दाय नमः ओम सुलभ आचार्याः वेदिकाय धूपदीप महान्वेद्यादिदाय पंचवाद्यं पंचवाद्यं दूर्वदिदं दोर्मयं दोर्वामस्तां देवानामधिशक्तिदमं बप्रिदमं जुत्तदमं मन्निदमं
देवभूतमम् अकृतमजीवभित्तानं जगं यत्तमात्मा मित्रश्चत्वा तत्तुधामे क्षेमदेवादं विद्वा महात्मायं जगं दोममात्रापयामि பாடி வாசிக்கிறோம்டா வாசிக்கிறோம் நீங்க வாத்தியம் வாசிக்கவா உபதேசம் பண்ணிக்கிறோம் आजं द्रवत्यजं यत्तं मन्निना योजितं मया விஹாடாமங்கலத்தீமம் பிரேரோய திவிராபகோ ैवं गन्धर्षयामि भोर्भवत्रा शिवानायकाय वदत्येन्द्र हिन्दवः वदत्योरक्षणशिवादमानमत्तेर्यः भवन्तुनः मधो मधो मधोपकारं हरिहरुणग्रीवलमम्बोलादिकं निवेदयामि हि निवेद्यान्तरम् आगमन्यं समर्पयामि हि अक्रूराः आयतनपाण्डवदी वेदोग्रमन्द्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि देवदेव जगन्नाथ जगदानन्दकारणा जगोमत्सकतोः अनिज्ञां देहि मे प्रभो सुनिज्ञां सात्याम् எல்லாம் உட்காந்துருமா
சாத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்படின்னா இந்த தேங்காவை சுவாமிக்கு சாத்திக்கிறது அப்படின்னா என்ன செய்யணும்? தேங்காய் மாலையை கொண்டு சாமிக்கு கொடுக்கணும் அப்படி கிடையாது. தேங்காயை உடைத்து சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணியாச்சுன்னா அதை சுவாமி பரிபூர்ணமா ஏற்றுப்பார். எல்லாம் ஹோமஜாமனுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து பண்றதா இருந்தாலும் ஸ்பெஷலா நமக்காக நம்மளுடைய தேவைகளுக்காக பூர்த்தி செய்யணும் சுவாமி அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த தேங்காவை வந்து உங்க கையில கொடுப்போம். யாகசாலையில ஒரு சுத்தி வந்து கோயில் ஒரு பிரதட்சணம் வந்து இங்க உங்க கையினால யாகசாலையில உள்ள குண்டத்துல உங்க கையினால செலுத்திடலாம். சரியா? அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு. அது வந்து உங்க சாமி வந்து ஏன் மக்கள் என்னுடைய சொந்தக்கார இல்ல, அதாவது உங்க சாமி சொன்ன வார்த்தை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான வார்த்தை. எனக்கு வந்து கேட்கும்போது உடம்பே புள்ள அடிச்சிருச்சு. என் குடும்பத்தார் வந்து நல்லா இருக்கணும். என் வீட்டுக்கு நான் வந்து இந்த குடும்பத்து நானும் இந்த ஊர்ல ஒரு குழந்தை, நானும் இந்த ஊர்ல தான் பிறந்து வளர்ந்து எனக்கு இந்த நீங்கெல்லாம் எங்க வீட்டாளே அப்படின்னு அவரோட வீட்டாளுன்னு சொல்றாரு. அப்படி வந்து எல்லா பட்டமாராலையும் சொல்ல முடியாது. அது வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க வரும். அந்த அவருடைய ஆசீர்வாதம் என்ன அப்படின்னா எல்லா மக்களும் உள்ள வந்து சுவாமிக்கு அவங்க கைனால அந்த நாளிகேரத்தை உள்ள சுவாமிக்கு செலுத்தணும். மக்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், விவசாயம் செழிக்கணும், மழை பொழியணும், எந்த குறையும் இல்லாம எல்லா மக்களும் நல்லா இருக்கணும், எல்லா சௌகரியமும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி அவங்க கைனாலே கொண்டு வந்து செலுத்தணும். யாகசாலையில் உள்ள போறதுக்கு அனுமதி கிடையாது. சொல்ல போனா சுவாமி எங்க சுவாமி நம்ம சுவாமி, சுவாமி வந்து உங்க சாமி எங்க சாமி நம்ம சாமி அப்படி ஆயிட்டா இருப்போம். அதனால நீங்க வந்து உங்க கைனால உள்ள வந்து இந்த யாகசாலை குண்டத்துல சுவாமி வந்து அக்னி வந்து நெருப்பு இல்லையா? அக்னியில எதை போட்டாலும் என்ன செய்யும்? ஸ்ரீஹரிக்கும், எடுத்துக்கும், தன் மயமாக்கி கொள்ளும். காற்றுல நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு, தஞ்சில மற்ற எதுல எதை போட்டாலும் அப்படியே கிடக்கும். காத்துல ஒரு பேப்பர்னா அப்படி பறந்து போய்கிட்டே தான் இருக்கும், காணாம போகாது. மண்ணுல போட்டாலும் அது மக்கி அந்த மண்ணோட தான் கிடக்கும். தண்ணியில போட்டு மிதந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா இந்த ஆகாயம் சொல்லக்கூடிய ஹெலிகாப்டர் எல்லாம் பறக்குது, அது பறந்துட்டே இருக்கும், ஆனா காணாம போகாது. ஆனா நெருப்பு என்ன செய்யும்? அக்னியானது ரொம்ப பரிசுத்தமானது. அக்னியிலே புரோகீதம், அக்னி தான் எல்லாத்துக்கும். அக்னி தன் பயமாக்கி அதற்கான பலனை கொடுக்கக்கூடியது அக்னி. அதனாலதான் எந்த காரியத்தையும் அக்னி இல்லாம பண்றது கிடையாது. கல்யாணம்னா அக்னி சாட்சியா தாலி கட்டிக்கிறோம், கல்யாணம் பண்ணும்போது அக்னிக்கு சாட்சியா தான் பண்ணிக்கிறோம். எந்த காரியம் இருந்தாலும் அக்னி இல்லாம கிடையாது. அப்படிப்பட்ட அக்னியில இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 5 குண்டா இருக்கு. 5ஐயும் எல்லா தெய்வங்களையும் எழுந்தருள பண்ணியிருக்கோம். சுவாமி யாருக்குனே யாகசாலையில சொல்ல போனா பார்த்துட்டே இருக்கலாம். யாருக்குனே பெருமாள்னாலே அழகுதான், அழகுக்கு பேர் போனவர், அலங்காரம். எப்பவுமே அவர் வந்து அலங்காரம், ஆடம்பர பிரியன். அப்படி ஆடம்பரமா இருக்கக்கூடிய பெருமாள் நம்ம கோவிலுக்கு இந்த சுவாமி எப்படி வந்தாரு? ஆதி காலத்துல ஏதாவது சொல்ல போனா பெருமாள் ஆலயங்கள்ல உருவம் இல்லாமல் அரூபமாக சுவாமியோட வடிவம் கல்விக்கிரமாகவும் அத்திக்கட்டையும் வழிபடக்கூடிய ஸ்தலங்கள்ல குறிப்பிட்டாப்புல ஒரு 4-5 தான் இருக்கு. அதுல நம்ம கோவிலும் அடக்கும். அது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம். அதை தெரிஞ்சுக்கணும். கோயிலுக்கு வாரம் சாமி கும்பிடுறோம், நம்ம கோயில் பெருமை நமக்கே தெரியலன்னா சங்கடம். சுவாமி அரூபமாக இருந்து உருவமாக காட்சி கொடுக்கக்கூடிய கோயில்கள் ஒரு சில கோயில், எல்லா கோயிலும் பெருமாள் சிலை இருக்கும். பெருமாள் சில கோயில பார்த்தீங்கன்னா கூடமா வச்சு வழிபடுவாங்க. கல் விக்கிரகத்திலையும் அத்திக்கட்டையிலையும் சந்தனக்கட்டையிலையும் வழிபடக்கூடிய வழிபாடுகள்ல அரூபமான உருவம் வந்து சுவாமி வந்து நம்ம கோயிலும் குறிப்பிட்டாமல் ஒரு 4-5 ஸ்தலங்கள் தான் இருக்கு. அதாவது நம்ம கோயில் ஒரு பங்கு அந்த இடத்துல இருக்கு. அது நமக்குரிய பெருமை. இந்த கோயிலுக்கே உள்ள பெருமை இருக்கு. எல்லா பெருமாள் கோயிலையும் போய் பாருங்க, சுவாமி சிலையா இருப்பாரு. கை கால்லாம் இருக்கும், முகம் இருக்கும், கண்ணு கண்ணெல்லாம் இருக்கும். நம்ம சுவாமி எப்படி இருப்பாரு? கல் கூட மாதிரியே இருப்பாரு. ஆனா சுவாமி உருவமான சுவாமி. அப்படிப்பட்ட பெருமாள் நம்ம ஆலயத்துல இருக்காரு. சுவாமி வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட 3வது கும்பாபிஷேகம் நம்ம சுவாமி பார்க்க போறாரு. அது நமக்கு கிடைத்திருக்கிற வரம். இந்த 3வது கும்பாபிஷேகம் யாரெல்லாம் பாக்குறீங்க? இந்த கோயில இது 3வது கும்பாபிஷேகம். இதுக்கு முன்னாடி 2 கும்பாபிஷேகம் பார்த்தவங்க யாரும் இருக்கீங்களா? இல்ல, நீங்கெல்லாம் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணவா. அதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரண விஷயம். 3 மணி நேரா 36 வருஷம் ஆகும். அடுத்த கும்பாபிஷேகம் பார்க்கணும், சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணணும். அந்த அனுகிரகம் நமக்கு சுவாமி பண்ணிக்கணும். ஒரு சிலருக்கு 2 கும்பாபிஷேகம் பார்க்கறதே பெரிய விஷயம். இது 3வதுங்கிறது அவளுக்குலாம் சுவாமி கொடுத்திருக்கிற வரம், கேட்காம கொடுத்திருக்கிற வரம். அது அந்த வரத்தை நம்ம சுவாமி நம்ம மக்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காரு. அதுல ரொம்ப விசேஷமா பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஹோமஜாமம் எல்லாம் இருக்கு. எல்லாருக்குமே சுவாமிக்கு திருக்கரணம் சாத்திக்கணும். திருக்கரணம் கண்டிப்பா எல்லாரும் அவ கைனால சுவாமிக்கு சாத்தணும். நான் சொன்னா அப்போ சும்மையை சொல்லணும் இல்லையா, அண்ணா உள்ள அனுமதி பண்றதை நம்ம வளர்க்கவே இல்லையே அப்படின்னு உங்களுக்காக ஏன்ட்ட வாதாடி இருக்காரு. நான் அதை ரொம்ப நேரம் கேட்டுட்டே இருந்தேன். திருக்கரணம் சாத்துறதா இருந்தாலுமே வழக்கமே நம்ம யாகசாலை எதுவும் விட்டுறது இல்லை. கண்டிப்பா எல்லாரும் உள்ள வந்து அவன் கைனால சாத்துவான்னு சுவாமி சொல்லியிருக்காரு. அது உங்க குருநாதர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு அனுகிரகம். அது வந்து எல்லாருமே நல்ல சுவாமியை பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. அதே மாதிரி இன்னைக்கு சாயந்தரம், அதாவது நைட்டு 8 மணிலிருந்து 9 மணிக்குள் இன்னொரு நல்ல விஷயம், எந்திர ஸ்தாபனம்னு சொல்லக்கூடிய நிகழ்ச்சி. அதுல ரத்ன நியாசம்னு சொல்லக்கூடிய நவரத்ன கற்கள் வைக்கக்கூடிய நிகழ்வு நடக்கும்.
சுவாமிக்கு சிலைக்கும் அந்த பீடத்துக்கும் இடையில ஒரு எந்திரம் வைப்போம். அந்த எந்திரத்தை வைத்து அதுமே நவரத்ன கற்கள், தங்கம் வெள்ளி இதெல்லாம் வைக்கக்கூடியவங்க வச்சுக்கலாம். நவரத்ன கல்லு வேணும் அப்படின்னா சுவாமிகிட்ட இருக்கு, அந்த கல்லை வாங்கி நீங்க வச்சுக்கலாம். மூலஸ்தானத்துக்குள்ள நீங்க போய் உங்க கையினால வச்சுக்கலாம். அது ஒரு பெரிய விஷயம். எல்லாருக்கும் தெரியும், மூலஸ்தானத்துக்குள்ள யாரையும் விட மாட்டோம். அதையும் சாமி பண்ணணும், எல்லாரும் உள்ள வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அதனால நவரத்ன கற்கள் வாங்கி கூட வைக்கக்கூடியவங்க சாமிகிட்ட இருக்கும் வாங்கி நீங்க நைட்டு 8 மணியிலிருந்து 9 மணிக்குள். எத்தனை மணிக்கு எனக்கு மைக்ல சொல்லி கேட்கலையே. 8 மணி முதல் 9 மணிக்குள் சுவாமி அவரோட சொத்தை ஏற்படுத்த செலா விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டம் பண்ண போறோம். அந்த எந்திர ஸ்தாபனம் நடக்கும். எல்லாருமே வாங்கி வைக்கக்கூடியவங்க வாங்கி வச்சிருக்காரு. நவக்கிரக தோஷம், கல்யாணமாகாத குழந்தைகள், கல்யாண வேலை, அரசாங்க வேலை, மருந்து சாத்திடுவா, இன்னும் 12 வருஷத்துக்கு அது அதுலயே இருக்கு. ஒரு பூ வாங்கி கொடுத்தா என்ன செய்வோம், காலைல பூஜை பண்ணி சாயந்தரம் வேலை அலங்காரம் பண்ணி போதைக்கு வெளியே போட்டுருவோம். பத்தி வாங்கி கொடுத்தா பத்தி எரிஞ்சு அந்த தூரம் இருக்கிற வரைக்கும் எரியும், அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சிடும். ஆனா இது அப்படி கிடையாது, சுவாமியோட பீடத்திலே இருக்கும். இந்த 12 வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் வேற திருப்பி எடுத்து வைக்கும், மறுபடியும் இதே 12 வருஷம் மறுபடியும் அதையும் சேர்த்து அதிலே வச்சிடும். அப்போ அது அழியாத ஒரு பொருளாக அதுல இருந்து கொண்டே இருக்கும். அதனால நவரத்ன கற்கள் வாங்கி வைக்க விருப்பமுள்ள நண்பர்கள் நவரத்ன கற்கள் வாங்கி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். யாரேனும் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா சுவாமிக்கு நெய் எதுவும் வாங்கி கொடுக்கணும், ஹோமத்துக்கு வாங்கி கொடுத்துக்கலாம், அதுவும் பிரச்சனை இல்லை. அது உங்க சௌகரியத்தை பொறுத்தது. எல்லாருமே நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். திருக்கண்ணம்னு சொல்லக்கூடிய நான் தேங்காய் உங்க கையில தருவோம், நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணணும். வாங்கின உடனே நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லிக்கிட்டு மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கிட்டே வரணும். அதாவது நாங்க மந்திரம் சொல்லி பூஜை பண்றோம், நாங்க ஒரு 15 பேர் இருக்கிறோம்னா நாங்க சொல்ற மந்திரத்துக்கு கூட நீங்க நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு சொன்னா ஒரு ஆளு ஒரு 50 தடவை சொல்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 200 பேருக்கு இருக்கீங்க. ஈரஞ்சா 1,00,000 ஆவர்த்தி சாமிக்கு திவ்யமா வந்து சேர்ந்துடும். இந்த தேங்காய் உள்ள சாத்தும் போது நீங்க நாராயணா நாராயணா நீங்க எவ்வளவு சொல்றீங்களோ அது ஒரு பிக்ஸட் டெபாசிட் மாதிரி. பேங்க்ல டெபாசிட்ல பணம் போட்டா எப்படி இருக்கும், அவார்ட்ல நம்ம எடுக்கிற விட்ரா பண்ற வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும். அதே மாதிரி இது நம்மளோட பேர்ல சேவிங்ஸ், இந்த சேவிங்ஸ் கிடைக்க நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கோம். ஏன்னா புண்ணிய கணக்கில் இது சேரும். நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாம நிறைய பாவங்கள் பண்ணதான் செய்வோம். யாருமே இந்த உலகத்துல பாவம் பண்ணாதான் கிடையாது. நடந்து வரும்போது ஒரு எருக்கம் தெரிஞ்சா கூட அது பாவம் தான் வேதம் சொல்லுது. ஆக நம்ம மயில் முடிய கையில வச்சுட்டே இருக்க முடியாது. தூக்கணும், தொழிக்கணும், கோலப்படணும், எல்லாமே இருக்குதான் செய்யும். அந்த பாவத்திற்கு விமோசனம் என்னது, ஓம் நமோ நாராயணா என்னும் 8 எழுத்து மந்திரம் தான். நாராயணான்னு சொல்லியாச்சு என்ன ஆகும், பாவம் உடனே போயிடும். நம்ம சாமி பேரை எத்தனை தடவை சொல்லியிருப்பீங்க வந்ததுல இருந்து, எங்களை தவிர நீங்க யாரும் சொல்லலாம். என்ன சாமி உட்காரும் போது எப்பா நாராயணா, எந்திக்கும் போது நாராயணா, அவ்வளவுதான். இப்படி இருக்கக்கூடாது. ஒரு தும்மல் வரும்போதோ சரி, உட்காரும் போது, எந்திக்கும் போது, தண்ணி குடிக்கும் போது எப்பவுமே அவருடைய நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா நம்மளுடைய சுவாமி எவ்வளவோ உடல் உழைப்பு பொருள் உழைப்புகளை போட்டு நாம இன்னைக்கு சுவாமி உபாசம் பண்றோம். அவரு சந்தோஷமா இருக்காரு. அந்த சந்தோஷத்தை சுவாமி நமக்கு தரணும். என்ன செய்யணும், அவரு கூட நாம சேரணும். நாம என்ன செய்யணும், பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இன்னைக்கு சீரியல் என்ன போடுவாங்க, அது என்ன சீரியல்னா, நான் கூட இன்னைக்கு காலையில செல்ல எடுத்தோடனே அம்மா என்ன சத்தம் போட்டா, இதோட நாடகம் பார்த்துட்டு இருக்கேன், என்னவே தெரியல வந்துச்சு பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. அதாவது நம்மளுடைய காலம் அப்படி மாறிடுச்சு, சீரியல் காலமாக மாறிடுச்சு. நீ காலையில ஒரு குழந்தை பூமுடி கொடுத்தா ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். அதெல்லாம் சுவாமி தேடி வாங்கிக்கிறார். அது அனுகிரகம் பண்றது சுவாமி பண்ணியிருக்காரு. அந்த குழந்தைக்கு அந்த அனுகிரகத்தை சுவாமி பண்ணியிருக்காரு. எல்லாருக்கும் எல்லா பிராப்தமும் கிடைக்கிறது இல்லை. இன்னைக்கு நான் ஊர்ல 1,00,000 பேர் இருக்கும், ஆனா குறிப்பிட்டவங்க 200 பேர் தான் இருக்கும் கோயிலுக்குள்ள. அதுக்கு என்ன காரணம், தலையில சுவாமி எழுதியிருப்பார். அந்த பிராப்தத்தை நமக்கு கொடுத்திருப்பதை பொறுத்து நாம இந்த இடத்துல சுவாமியினோட அனுகிரகம் எல்லாருக்குமே இருக்கணும். எல்லாரும் நல்ல சுவாமியை பிரார்த்தனை பண்ணி சர்வே ஜனா சுகிதோ பவந்து, உலகத்தில் இருக்க எல்லா மக்களும் நல்லா இருக்கணும், நானும் நல்லா இருக்கணும். எனக்கு என்ன வேணும், தங்கம் வேணும், வைரம் வேணும், வெள்ளி வேணும், எல்லாம் வேணும். வெள்ளியை விட தங்கமும் டாப் மோஸ்ட் ரேட்டு போயிட்டே இருக்கு. எல்லாம் தேவைதான் இல்லையா. பக்கத்து வீட்டுக்கு 2 பவுன் செயின் வாங்கியிருக்கா, நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 பவுனாவது வாங்கணும்ல. என்ன செய்யணும், அவர் தான் தரணும். அவருக்கு யாரு தான் கொடுக்கணும், அவர் வீட்டம்மா கொடுக்கணும். உங்க வீட்டுக்காரருக்கு பணத்தை உங்கள்கிட்ட உழைச்சி கொடுத்தாலும் உங்க மனமும் நீங்க கொடுத்தாதான் சந்தோஷமா வரும். அதனால எல்லா செல்வமும் மகாலட்சுமியோட அருளோடு சுவாமியோட அருளோடு கிடைக்கிறது எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. எல்லாரும் வரிசையா உங்க கையினால தேங்காய் வாங்கிக்கோங்க, சுவாமி தருவாங்க. நாராயணா, ஓம் நமோ நாராயணா சொல்லுங்க. நீங்க நாராயணான்னு சொல்ல 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 உங்களுக்கு புண்ணியத்தின் கணக்கு கூடிக்கொண்டே இருக்கும். அதுக்கு நான் கேரண்டி.
विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा वासुदेवाय धीमहि विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा वासुदेवाय धीमहि विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा Bye.
रूपाय धीमहि तन्नो सिद्धिर्भगा प्रचोदयात् स्वाहा ज्ञानाय विद्महे मातृष्टाय धीमहि सिद्धिर्भगा प्रचोदयात् स्वाहा ज्ञानाय विद्महे रामकृष्णाय धीमहि सिद्धिर्भगा प्रचोदयात् स्वाहा ज्ञानाय विद्महे मातृष्टाय 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 धीमहि सिद्धिर्भगा प्रचोदयात् स्वाहा ज्ञानाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो सिद्धिर्भगा प्रचोदयात् स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा पुरुषाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा पुरुषाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा पुरुषाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा ज्ञानाय विद्महे सिद्धिरूपाय धीमहि तन्नो शिवरञ्जी प्रचोदयात् स्वाहा ज्ञानाय विद्महे सिद्धिरूपाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा ज्ञानाय विद्महे सिद्धिरूपाय धीमहि तन्नो शिवरञ्जी प्रचोदयात् स्वाहा ज्ञानाय विद्महे सिद्धिरूपाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे सिद्धिरूपाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा ज्ञानाय विद्महे सिद्धिरूपाय धीमहि तन्नो शिवरञ्जी प्रचोदयात् स्वाहा प्रचोदयात् स्वाहा राजमहे गलानादाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा जलिकात्राय हुं भट् स्वाहा जलिकात्राय हुं भट् स्वाहा जलिकात्राय हुं भट् स्वाहा जलिकात्राय हुं भट् स्वाहा जलिकात्राय हुं भट्ट स्वाहा जलिकात्राय हुं भट्ट स्वाहा जलिकात्राय हुं भट्ट स्वाहा जलिकात्राय हुं भट्ट स्वाहा ओम ज्योमात्राय हुं भट्ट स्वाहा ज्योमात्राय हुं भट्ट स्वाहा ओम ज्योमात्राय हुं भट्ट स्वाहा ज्योमात्राय हुं भट्ट स्वाहा ओम ज्योमात्राय हुं भट्ट स्वाहा ज्योमात्राय हुं भट्ट स्वाहा ओम ज्योमात्राय हुं भट्ट स्वाहा ज्योमात्राय हुं भट्ट स्वाहा नारायणाय 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 हुं भट्ट स्वाहा चालुवेशाय विद्महे लक्ष्मीराजाय धीमहि तत्पयामि
जादाय वै नमो नमः बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वधर्मेभ्यः अमर्तेऽस्तरुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानामीश्वरसर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मा सोमे अस्तु सदा शिवो पूर्णावधि सर्वे आचार्याः इति संयोजनवर्याः सर्वे आचार्याः इति विधिमानाय पूर्वे भोक्तानन्दने विधिं स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ब्रह्मविष्णवे गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः आयागिरीदये गृणादा हव्यदादे इहोराजशक्तिमहेशेयरिवोमरिवोमन्नो देवेरे सभ्यरविष्णुबन्धुनाः हरिहेवोदादोदनुपदमासन्ध्याख्या श्यामः आदरग्निहोत्रं धृत्वान्यमाहं प्रणेयं प्रणेयज्ञानदादे अक्षरज्ञं प्रणयते पुरुषमीशानं पुरस्कृतं पुरस्कृतं हृदमेवाक्षरं ब्रह्म विष्णुविद्गं सनातनो हरिः ओम् महाविष्णु ध्यान प्रदे महाविष्णु ध्यानमवतारते ओम गणगणदशचक्रं वासुरारम्यचक्रम् கையில புடிச்சா தப்புல ஐயம்மா நீங்க யார் யாராட்டு பிடிச்சாங்க பெரிய இலை கிடைச்சிருக்கு
பொங்கல் எங்க கொடுக்குறாங்க? பாப்பா வெயிட் பண்ணாத கீழே போடாத சரியா வாங்க பாப்பா